We have these Ford, GM, Chrysler, and all these different supplier companies. We get the most hit here when there is an economic degradation. Ohio and ourselves, and that is what is going to see tomorrow in the election. And next, I want to talk about even আপনার কোভিড নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট জানতেন এই একটা প্যান্ডেমিকের কথা উনি এক মাস পরে লেট মার্চে এসে উনি টাস্কফোর্স করলেন আবার টাস্কফোর্স করে সে টাস্কফোর্সের কথা কোনো শোনেন না উনি নিজেই ভাইস প্রেসিডেন্ট পেন্সকে বানালেন টাস্কফোর্সের হেড তারপর উনি গিয়ে সেখানে সবসময় কথা বলেন এবং ওনার ফাউচি সহ ওনার যে টাস্কফোর্স টিমের যে ডাক্তাররা আছেন বা এক্সপার্টরা আছেন তাদের কারো কথা উনি শোনেন না হি কুড বি এ রোল মডেল ফর দ্য কান্ট্রি যেখানে সায়েন্স বলছে আপনাকে এই বলে 6 ফিট ডিস্টেন্স মেনটেন্স সহ আদার যে ডিরেকশনগুলো তারা দিয়েছে হ্যাঁ মাস্ক পরা কিংবা স্যানিটাইজেশন করা কোনোটাই সে করবে না তো করবে না বরং সে আরো তার যে 40% লোক হি ওয়াজ কেটারিং টু অনলি দোজ 40% পিপল সে মনে করছে এই 40% পিপলকে দিয়ে ব্লু states red state America is not blue state and red state all 50 state makes America what America is it makes the black the brown the white all the ethnicity everybody what America is all about so I tell you my friend yes you may support him but you know deep in your heart what he is talking how he is lying every word he is saying without facts and all lies but nothing just right now before the election he's giving hope about immigration he's giving hope about COVID that he's going to wipe off he many times he said COVID is going to go away summer will come we will be good and it's going to be like carving but we didn't see anything the doctors none of the scientists is agreed with him now coming to the economy he's looking in the stock market is the stock market is the only indication of a country's economy look at those five big tech companies who's making money the Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Talk about the other manufacturing companies. They're struggling. Our company has about 1,400 people. They're going to lay off all these white collar, jobs, by December. This is fact, and this is going to happen in every single, manufacturing companies. And he is saying that he brought back, the job to America. I tell you this is a totally lie. He is not talking the talk and walking the walk. He is just telling the lies again. And the other piece I want to talk about the Muslim ban. I understand what you said. We as an American, we agree that this country needs to be saved first because we are American Muslim. We are not Muslim now, cannot say that from other countries. But guess what? Every attack he made is about Muslims, Muslims, Muslims. Forget about those countries. He's talking in the last election in 2016. This is what he got, the vote from his people. People came out and voted against Muslim. How can you, as a Muslim, you agree and fall for his beautiful talk that he is just on the ban, but you need to think about go deep down and see what is in it. Then actually he is Muslims are enemy of him and his vision and his party. So with all this you can see he calls our great Senator McCain and heroes like them loser and sucker. As a commander in chief, how can he degrade and put down the heroes who fought for the country? And now you're telling me that he's saving the country from the other people. Those people saved the country. He just been a president last 4 years, but those people fought for the country, and killed all these enemies and saved our country. And you are calling those people loser and sucker? How can we accept this fact that how he's putting down those great heroes of this country? So with this, I want to yell back to you, ভাই আপনি ইনশাআল্লাহ আরো কথা হবে আমি ধন্যবাদ আমার পয়েন্টগুলো মেক করলাম আপনাদের ধন্যবাদ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম ইউএস নিউজ অনলাইন জার্নালে আমাদের 500 যে আজকে আমাদের এই বিষয়ে আমাদের সাথে আমাদের অতিথিরা বলছেন আমাদের মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের বিষয় নিয়ে 573তম পর্বে যে বিষয়টি হচ্ছে আগামীকাল 3 নভেম্বর যে নির্বাচনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন প্রেসিডেন্ট হবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প না বাইডেন এই বিষয় নিয়ে আমাদের প্রখ্যাত শ্রমিক ইউনিয়ন লিডার মাহফুজ উদ্দিন ডক্টর দিলীপ নাথ এবং নাজমুল হাসান শাহিন নাজমুল হাসান তিনজনই ডেমোক্রেট
আর আমাদের দুই রিপাবলিকান, ফারহান আসিফ এবং রম চৌধুরী। আমি এখন রব ভাইকে বলবো আপনাদের এই যে সবাই কথা শুনেছেন এই বিষয়ে। থ্যাংক ইউ সেলিম ভাই, গুড ইভিনিং অ্যাগেইন। অনেক কথা হয়ে গেল এর মধ্যে, যাক প্রথমে দুইটা আনসার দিতেছি আমি। মিসবা ভাইয়ের দুইটা কোটেশন। উনি বলছেন যে $19 trillion ডেট ছিল, এখন $23 trillion ডেট, ন্যাশনাল ডেট। কিন্তু আপনি যে ব্যাকে যান দেখবেন যখন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জুনিয়র 2008-এ যখন লেফট করছিল, তখন উনি ন্যাশনাল ডেট রেখে গেছিল 6.3 ট্রিলিয়ন। সো ওবামা পিরিয়ডে কিন্তু অ্যাড করছে, ওবামা পিরিয়ডে about $12 trillion was added in Obama's period on 8 years. So comparison with যদি আপনি দেখেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 4 years, উনি শুধু অ্যাড করছে মাত্র 4 ট্রিলিয়ন। তো তুলনামূলকভাবে দেখবেন আপনি যে ওবামা পিরিয়ডে কিন্তু ন্যাশনাল ডেট অ্যাড হয়েছে 12 ট্রিলিয়ন, মিনস মাচ মোর দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তো এখন যে বর্তমানে আমরা উই ফেসিং কোভিড-19 জন্য যেগুলো স্টিমুলাস প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে, এর জন্য ন্যাশনাল ডেট হবে, আরো হবে। এটা কিন্তু এটা ক্রাইসিসের জন্য হবে। এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিকজ অফ ক্রাইসিস, নট বিকজ অফ নর্মাল সার্কামস্টেন্সেস না। এখন তো অনেকে অনেক কথা বলতেছেন যে বর্তমান অবস্থা এই খারাপ, এই সেই। কিন্তু আপনার সবাই দেখতে হবে যে প্রি প্যান্ডামিক কি ছিল, প্রি-প্যান্ডামিক আমেরিকা কি ছিল, লাস্ট 3 years প্রি-প্যান্ডামিক কি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প করছে দেশের জন্য, যে অবস্থা দেশকে নিয়ে আসছেন উনি। আমরা উই আর ভেরি হ্যাপি। আবার যে বলতেছেন যে এই যে স্টক মার্কেটের কথা, স্টক মার্কেট যদি বাড়ছে, কিন্তু মনে রাখবেন স্টক মার্কেট 16,000 থেকে 29,000 আসছে এই টাইমে, উইদিন 3 years টাইম। দেখবেন এই যে স্টক মার্কেট যে বাড়ছে, এইটার অনেক রিয়াকশন আছে, অনেক দেখেন আপনার যাদের 401k আছে, পেনশন ফান্ড আছে, প্রফিট শেয়ারিং আছে, সবগুলা কিন্তু ওদের বাড়ছে, মানি জেনারেট করছে, ফিউচারের জন্য ওদের সেভ হয়েছে, ফিউচারে যেন মানে পেনশন ভালোভাবে নিতে পারে, ওদের সুব্যবস্থা হয়েছে। তো ওইটা কিন্তু যখন একটা ইকোনমি ভালো হয়, দেশের ইকোনমি ভালো হয় যখন, তখন প্রত্যেকটা আমেরিকান পিপলরাই হ্যাপি, কারণ ওদের ফিউচার ভালো। রব ভাই, কোম্পানিগুলো কিন্তু পেনশন দিচ্ছে না, কোন কোম্পানি এখন পেনশন দিচ্ছে না। আফটার 2000 new companies are paying you pension. People have to depend on the 401k. না আমি শেষ করে বলেন, আপনি আমাকে শেষ হোক আগে। পেনশন যেহেতু পেনশন এখন পাবে ভবিষ্যতে, যেটা নাকি বর্তমানে না, ভবিষ্যৎ পাবে পেনশন ফর লেটার ফিউচার। No, they are not offering. I know what is pension, but there are no companies are offering pension, everything else you getting. So that good thing for the future. Main thing is this: one strong economy, stronger stock market is good for the nation. We have to think as a nation, not as a person. As a nation, we have to think all together as a nation. We are talking about over here. Okay. এখন আবার আরেকটা যে জিনিস সাবজেক্টে নিয়ে আলাপ করছিলাম যে আগে ন্যাশনাল ডে, তারপরে লেগে ওবামা কেয়ার আমেরিকাতে যে 330 মিলিয়ন পিপল আমেরিকাতে আছে, এর মধ্যে দেখবেন 180 মিলিয়ন পিপল আর অলরেডি কাভার্ড ফ্রম দ্য ওয়ার্কপ্লেস ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছে ওরা। এর মধ্যে প্লাস তারপরে দেখবেন যারা মেডিকেয়ার যারা পায়, বয়স্ক যারা, ওদের জন্য ইন্স্যুরেন্স আছে। মেডিকেড যারা আছে, আমাদের গরিব যারা আছে, গরিবের জন্য ইন্স্যুরেন্স করা আছে, ওরা মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছে, ফেসিলিটিস পাচ্ছে সব। মধ্যে শুধু পড়তেছে যারা সেলফ এমপ্লয় যারা আছে, সেলফ এমপ্লয়ের মধ্যে 20 মিলিয়ন পিপল। ওই সেলফ এমপ্লয়টা নিয়ে যদিও বর্তমানে ওইটা ওবামা কেয়ার যেহেতু অনেকের কাজ হচ্ছে, অনেকের কাজ হচ্ছে না, সিঙ্গল পেয়ারের জন্য কাজ হচ্ছে না এই জিনিসটা। সিঙ্গল পেয়ার কিন্তু পেইং ভেরি হাই প্রিমিয়াম। আমাদের প্ল্যানটা হলো, বর্তমানে যে প্ল্যানটা হলো যে ইনকাম যাদের আছে ওদেরকে একটা ক্রেডিট দেওয়া হবে। ক্রেডিট দিলে মনে করেন somebody make $100,000, $10,000 credit, they will apply for the insurance. রব্বে কোনো প্ল্যান নাই তো, দুইটা ডিবেটে কোনো প্ল্যানই দিতে পারে নাই, সে কোনো প্ল্যানই নেই তো নাই স্যার, জাস্ট অনলি টক। No, we have the plan. No, there is no plan. He doesn't have the plan in his website either. Let me finish because if you interrupt I cannot finish. শাহিন ভাই, আপনি কিন্তু অনেক ফ্যাক্ট ইগনোর করছেন, রব ভাইকে একটু বলার সুযোগ দেন। অবশ্যই বলবেন, আমাকে বলতে দিন, আপনি বলতে
not আচ্ছা telling the সিঙ্গেল truth. সিঙ্গেল পেয়ার যদি ক্রেডিট দেওয়া হয় ওই ক্রেডিট 100,000 সামন মে যদি তাকে 10,000 ক্রেডিট দেওয়া হয় ওই ক্রেডিটটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করবে ইন্স্যুরেন্স জন্য এই ইন্স্যুরেন্সটা কিন্তু বাই করবে সে আপনি মনে রাখতে হবে যারা আমেরিকার গরিব যারা যে লো ইনকাম যারা ওদের জন্য অলরেডি মেডিকেল আছে No. ওদের ওরে বারে No. প্লাস আমাদের যে ইন্স্যুরেন্স পলিসি যে নতুন যেটা আসবে এটা পরে যেটা আসবে ওইটাতে কিন্তু আমাদের ইয়ে দেওয়া হবে কি বলে প্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশন যেটা আছে ওদেরকে কিন্তু ওইটা কন্টিনিউ হবে they're not gonna cut will continue so we don't worry about this subject Oh, he's taking Obamacare. এখন আবার মনে করেন যে এখন ওই যে আমেরিকার ইমিগ্রেশন নিয়ে আলাপ করছেন একটু আগে বলে ইমিগ্রেশন বিরোধী দেখেন রিপাবলিকানের পিরিয়ডে অ্যাক্ট অফ 1986 প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান উনি কিন্তু এমনেস্টি দিয়েছিল আমেরিকাতে তাই না Edward Kennedy আবার আরেকটা এমনেস্টি দেওয়া ছিল Democratic bill. Edward Kennedy brought that bill. President executive order. আমি শেষ করি কথাগুলো আচ্ছা Who signed it does not matter. signed by Ronald Reagan. He was the president of the United States of America. It was Republican signed Party. by the Democrat, moved the Okay, bill, 2000 and it passed in about the Senate and the 19 Congress. আসবো 1990 তে 1990 তে যখন আবার প্রেসিডেন্ট বুশ সিনিয়র প্রেসিডেন্ট বুশ দিল কি ডিবি-1 দিল ওপি-1 দিল এই ওপি-1 ডিবি-1 থ্রুতে কিন্তু লোক সব আমেরিকাতে আসছে বাংলাদেশ আমেরিকাতে আসছে এটা ভুলা যাবে না Also Democratic bill. মাইগ্রেশন ওইটাতে আসছে কিন্তু Also Democratic তারপর bill. আরেকটা বলি এই যে ওবামা থাকা অবস্থায় শুধু ডাকা দিল যেটা উনার কিন্তু ওই টাইমে উনার ছিল কিন্তু কংগ্রেস ছিল উনার সিনেট ছিল উনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট he could have give march he could have amnesty also he did not do ওবামা পিরিয়ডে ডেমোক্রেট পিরিয়ডে কোন সময় amnesty দেয় না দিবে না কিন্তু রিপাবলিকান পিরিয়ডে আসে দিছে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও যখন নেক্সট আসবে এভরিথিং যখন সুষ্ঠুভাবে হয়ে আসবে তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবার দেখবেন নেক্সট আবার এমনিস্ট্রি দেবে আমেরিকাতে সবার ধারণা এটাই করতেছে কিন্তু বর্তমানে কিন্তু সিস্টেম ভিতরে সব আসতে হবে আমাদের ধন্যবাদ রব ভাই আপা কিছু বলুক এই বিষয়টা নিয়ে না শাহিন ভাই একটা জিনিস হলো যে রব ভাই একটা মিনিস্ট্রির কথা বলছে নো প্রেসিডেন্ট ডেমোক্রেট অর রিপাবলিকান নোবডি সে ব্ল্যাঙ্কলি দে উইল গিভ দ্য মিনিস্ট্রি কিন্তু the difference between Trump and Biden has a pathway to become a citizen. But Trump, on the other hand, he has দিলীপ no ভাই, plan. আমি আপনাকে দিলীপ দা আসবো আপনার কাছে আসবো হ্যাঁ ৪৭ বছরের ওনার হিস্ট্রিতে উনি কিন্তু ইমিগ্রেন্টদেরকে সাপোর্ট করার কোনো পাথওয়ে দেখাননি আজকে আমি শাহিন ভাইয়ের সাথে একমত কেন ক্যান্ডিডেটরা শুধুমাত্র ভোটের পাওয়ার আগে সমস্ত প্ল্যানের কথা বলবে কেন তারা তাদের কাজগুলো দেখাবে না এটা আমিও একমত ৪৭ বছরের রেকর্ড আর ৪৭ মাসের রেকর্ড পাশাপাশি রেখে নিজেই বিচার করে দেখেন কে কাজ করেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন একটা ব্যক্তি উনি প্রমিস করেছেন বলে কাজ করেন না উনি প্রয়োজন দেখেন ঝাঁপিয়ে পড়েন ওনার অসংখ্য এক্সিকিউটিভ অর্ডার আছে আর শাহিন ভাই আপনাকে মুসলিম হিসাবে আমি সবচেয়ে বড় লজ্জাটা এখন দিব আপনি কি করে অ্যাবর্শন বিল বানায় এবং ইনফ্যান্টিসাইড বিল যে তৈরি করে সেই ব্যক্তিকে মুসলমান হয়ে ভোট দেন এই প্রশ্নের উত্তর আপনি আমাকে যখন দিতে পারবেন তখন আপনি বলবেন যে মুসলমান হয়ে ট্রাম্পকে ভোট দেওয়া উচিত না কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হচ্ছে একজন প্রো লাইফ ব্যক্তি যে একটা মহিলার শরীরে একটা আত্মা তৈরির সাথে সাথেই তাকে জীবন হিসেবে সম্মান করেন আর তার চেয়ে বড় কথা কোনো আল্লাহর দেওয়া যে একটা আদেশ আমাদের কাছে এই বাচ্চাকে গ্রহণ করো আছে অনেক পরিস্থিতি আছে মহিলারা অনেক পরিস্থিতিতে যখন জীবন মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অথবা সামাজিকভাবে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তখন অনেক জটিল তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কিন্তু এদেশ একটা উন্নত দেশ এদেশে ডেমোক্র্যাট পলিসি মেকাররা বলছে অ্যাবর্শন করে ফেলার পরও বাচ্চাটা যদি জীবিত অবস্থায় জন্মায় তাকে মেডিকেল অ্যাটেনশন না দিয়ে মরে যেতে দাও সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আপনারা ভোট দিতে উৎসাহ করছেন বাংলাদেশি হয়ে বাংলাদেশ আমার যুদ্ধ পরবর্তী জন্ম আমি স্বাধীনতার পরে জন্মেছি কিন্তু আমার বাবা আমার চাচা তাদের থেকে শিখেছি কিভাবে জীবন দিয়ে দেশকে ভালোবেসে দেশের জন্য দাঁড়াতে হয় আপনারা হয়তোবা ছোট ছিলেন কেউ হয়তোবা
বা অনেকে পরবর্তীতে জন্মেছেন, সেই রক্ত গায়ে নিয়ে আপনারা আমেরিকাকে নিজের দেশ বলে মানছেন, অথচ দেশ গড়ার জন্য সামনে আগাবেন না, শুধু হাত পেতে চাইবেন, নিবেন, দিবেন, এই পলিসির দিকে ঝুঁকছেন। এটা খুব লজ্জাজনক। আগে আমার দেশকে কি দিতে পারি সেই প্রশ্ন করা উচিত। এটা কিন্তু ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছেন, আস্ক হোয়াট ইউ ক্যান গিভ, নট হোয়াট ইউ ক্যান গেট। তো আমাদের আজকের পরিস্থিতি হয়েছে যে আমরা নির্বাচনে এসে আগের হিসাব করছি আমি কি কি সুবিধাগুলা পাবো, একবারও কিন্তু বিবেক দিয়ে কেউ চিন্তা করছে না আমি কি কি কাজে পাশে দাঁড়াবো। আমার যে নেইবার আছে, আমার যে বন্ধু আছে, আপনি যে বলছেন যে সব ধর্ম জাতি বর্ণ মিলে আমেরিকা, সেখানে কেন আবার বাঙালি হয়ে যাচ্ছেন, কেন আবার মুসলমান হয়ে যাচ্ছেন, কেন সমস্ত আমেরিকানদের কথা মনে করছেন না? আমার বাচ্চার ক্লাসে যে কালো বাচ্চা বা মেক্সিকান বাচ্চা বা সাদা বাচ্চা, সে যদি কষ্টে থাকে আমার বাচ্চা বাসায় এসে কাঁদে, কারণ ওরা শিশু, ওরা বিভেদ বুঝেনি। আমরা কেন সতর্ক মানুষ হয়ে সেই বিভেদের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছি? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে যদি বলেন উনি হেট, অ্যাঙ্গার, তারপর ডিভিশন তৈরি করেছে, আপনি নিজেই বলেছেন তার স্ত্রী নিজেই ইমিগ্রেন্ট, সে 5টা ডিফারেন্ট ভাষায় কথা বলে, তার শ্বশুর শাশুড়ি সবই ইমিগ্রেন্ট। আমি একজন ইমিগ্রেন্ট, আমি একজন এশিয়ান ব্যক্তি, আমি বাংলাদেশে জন্ম, আমি একজন মুসলিম ব্যক্তি। আমার আমি তো মনে করি আমি সবচেয়ে বেশি অ্যাকসেপ্টেড হয়েছি এই সোসাইটিতে এবং নেশন ওয়াইড এই প্রেসিডেন্টের সময়ে, কারণ উনি শুধু কোয়ালিশন তৈরি করে ছেড়ে দেননি, উনি সবাইকে কোয়ালিশনগুলোকে তৈরি করে বলেছে তোমরা আমেরিকান, একসাথে হও, একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াও। ডেমোক্র্যাট বরাবর বলে আসছে যে আমরা ইনক্লুশন, আমরা ডাইভার্সিটি নিয়ে কথা বলি, কিন্তু তাদেরকে পকেট করে রাখছে। ব্ল্যাকদেরকে বলছে তোমরা অত্যাচারিত হয়েছো, এখন ভাঙচুর করো, কিন্তু কেন তাদেরকে সিস্টেমেটিক প্রোগ্রেস নিয়ে কথা বলা হয়নি? কেন 200 বছরে এই গ্রুপটা এমন জায়গায় দাঁড়ায়নি যে সবাই কন্ডোলিসা রাইস হয়ে যাচ্ছে? এখানে কিন্তু চাইনিজরা পেরেছে, ওরাও কিন্তু দাস প্রথার মতো অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারা স্যাক্রিফাইস করে পরের জেনারেশনকে উঠিয়ে দিয়েছে। 4th 5th জেনারেশন এখন লিডিং চাইনিজ কমিউনিটি। তো আমাদের কমিউনিটিতে, ইমিগ্রেশন কমিউনিটিদেরকে আমাদেরকে সবাইকে অনুপ্রেরণা দিতে হবে, এটা আমার দেশ, এটা আমাদের দেশ, এদেশকে গড়ার, এদেশকে তৈরি করার দায়িত্ব সবার, আপনার, আমার, আমার বাচ্চাদের, তাদের প্রজন্মের প্রত্যেকের। শুধুমাত্র চেন ইমিগ্রেশন করে আমি হোল বাঞ্চ অফ লোক আনবো যারা আমাদের বেনিফিটগুলোর উপর সাপোর্টেড হবে, বাট ক্যানট কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি or even give a $1 tax, but cutting down all the tax. You cannot let it happen. আপনার একদিকে কমপ্লেন করছেন আমার বাচ্চা কলেজে ফ্রি পড়তে পারে না কেন, আরেকদিকে কিন্তু আপনি আপনার আত্মীয় পরিজনদেরকে গতকাল মাত্র বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসে তার পিছে সমস্ত ওয়েলফেয়ার দিয়ে খরচ করে দিচ্ছেন। তো ডেপথ অ্যান্ড ব্যালেন্স বাজেট, সরকারি পয়সা কিন্তু আপনার আমার পয়সা, এটা কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান না। এই ব্যালেন্সটা আসবে আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সক্রিয় জায়গা থেকে। আগামীকাল আপনারা যখন ভোট দিবেন বারবার নিজেকে প্রশ্ন করবেন আমি কি ধরনের দেশ চাই, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা বাইডেনের জন্য না, নিজের জন্য ভোটটা দিবেন। ধন্যবাদ সাখাওয়াত ভাই। ফারহানা আপা, আমি I was kind of মানে amazed যে ফারহানা আপা একজন মহিলা আমি হয়ে উনি মহিলাদের রাইট প্রোটেক্ট করতে অনিচ্ছুক। একজন মা তার যখন গর্ভধারণ করেন, দিলীপ দা আমি নিজভাবে আপনার কাছে আসতেছি, মানে শেষ পর্যায়ে নিজভাবে ভাই। শানাপা সবচেয়ে প্রবলেম হচ্ছে আমার যারা রিপাবলিকান করেন বা ইভেন ট্রাম্প, উনি একদম সংক্ষেপে আমরা শেষ করব, যে কেন বাইডেনকে ভোট দেব, কেন বাইডেনকে ভোট দিবে, কেন ট্রাম্পকে না, ডেমোক্রেট হিসেবে বলবে। এই যে কথাগুলি বলা হচ্ছে যে অ্যাবর্শন সাপোর্ট করেন যারা, তাদেরকে আমরা ভোট দিচ্ছি। আমরা যখন ওয়েলফেয়ারের কথা বলি, ডেমোক্রেটরা যখন ওয়েলফেয়ারের কথা বলে, আমরা যখন ফুড স্ট্যাম্পের কথা বলি, আমরা যখন উইকের কথা বলি, আমরা যখন বিভিন্ন কমিউনিটিতে হেল্প পাঠানোর কথা বলি, তখন বলে যে এটা স্টেটের ব্যাপার, এটা কমিউনিটির ব্যাপার, এটা সিটির ব্যাপার।
আর যখন অ্যাবর্শনের কথা বলে, আমার মহিলাদের লক্ষ লক্ষ 53% মহিলা আমেরিকাতে ভোটার, তাদের কথা যখন বলি তখন বলে যে সরকারিভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কারণ সরকারিভাবে যদি নিয়ন্ত্রণ না করি তাহলে এটাকে রাইট রক্ষা করা হলো না। নো, ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। মহিলাদের অসম্মান কিন্তু বারবার ডেমোক্রেট করে। গতবার বলেছিল আমরা স্বামীদের কথায় ভোট দিই, তারপরে বলেছে আবার আমরা ডেপ্রোল হবো, আর এবার কিন্তু বলেছে বাইডেনকে ভোট যদি না দাও তাহলে এইচডি টিভি দেখো। Apu, let's just see. Let me finish because I have only 1 minute. The idea is very simple. মহিলাদের শরীরের ব্যাপারটা মহিলাদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে, কারণ আপনি তাই বলতেছেন যে আমরা কেন ওয়েলফেয়ার খাইলাম। আরে ভাইজান, এই যে আমরা আসার আগে ইউরোপ থেকে যখন লোকরা আসছে তখন তাদেরকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে রিসেপশন দিচ্ছে, রিসেপশন দিয়ে আইনা সমস্ত সিটিতে 12,000 অ্যাপার্টমেন্ট পার্চেসারে বানানো হয়েছে তাদেরকে ওখানে রাখার জন্য ফ্রি। তারপরে তাদের সমস্ত খাওয়া দাওয়া ভরণ পোষণ দেওয়া হয়েছে, তারপর তাদেরকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আর টুডে যখন আমার বাংলাদেশ থেকে লোক আসবে, মুসলিম কান্ট্রি থেকে লোক আসবে, সাউথ এশিয়ান থেকে লোক আসবে, তখন আপনারা বলেন আমরা কেন মেডিকেট পাচ্ছি, আমরা মেডিকেট পাচ্ছি। ওইটা তো বলা হইতেছে না। রাইট, দিস ইজ হোয়াট আমেরিকা হ্যাজ। আপনি তো বললেন এখানকার কত ফুড ব্যাংকে লম্বা লাইন, আপনি তো পাশের লোকদেরকে খাওয়া দিতে পারছেন না, বাইরের লোক আনতে কেন? You are giving the money to the rich people. Even this during COVID, all people lost their job. 55 million people, 5,50 লক্ষ লোক lost their job. আপনি কি এটা জানেন যে প্রেসিডেন্ট যে একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার তৈরি করেছেন, 53 মিলিয়ন লোক করে দেওয়ার এক্সিকিউটিভ অর্ডারও দিয়েছেন উনি। হাঙ্গরি যায় প্রত্যেক রাতে বেডে, এর ভিতরে 13 মিলিয়ন হলো শিশু, 22 মিলিয়ন হলো মহিলা। সেই মহিলাদের আপনি করেন নাই because I have no problem with that. But the problem স্টিমুলাস প্যাকেজটা পাস করেন না কেন? ওইটা হোল্ড করতেছেন কেন আপনারা? তাই বুঝলাম না। কোনটা হোল্ড করতেছি আমরা? আপনারা স্টিমুলাস প্যাকেজ যেটা হোল্ড করতেছেন কেন আপনারা? আমরা 1.8 ট্রিলিয়ন ডলার আমরা কি রাজ্য, কিন্তু স্টেটের যে মিসইউজ এটা আমরা কভার করব কেন? It was Democrat. There are more স্টেটের মিসইউজ এটা হচ্ছে না। even tonight, tomorrow during the election day, 1 million more people will go hungry. We want everybody to be happy, everybody to have food. We want the give stimulus package, but you wanna আপনারা সাপোর্ট করতেছেন না তো রে ভাই, এজন্য হচ্ছে না। That is why, because you don't give poor people's tax money to the rich people. That is what happens. This is what he has done. His 1.3 trillion dollar tax cut went to 98% of rich American. 2% of American got 2% of the tax cut. That is why you can only deduct $24,000 in your individual tax return. When you have 5 children, you could have deduct $34,000. This is what the mathematical understanding don't have everybody. By profession, I am an actuary. I represent 1.6 million members in America in API. So I know what it means because আমি রিপ্রেজেন্ট করি 1.4 মিলিয়ন পিপল আমেরিকাতে। That is why I said কিন্তু আমরা কিন্তু I know I am independent, so I work hard for America. Tomorrow is the election. All Bangladeshis, We want everybody to vote for Trump and let Trump win. Let's make America great again. This is what Republican does. When a Democrat, Let's make America great again. What is going on with Republican? This is my problem with the Republican. We did not talk about অনেক ধন্যবাদ দিলীপ দা। on behalf of the Alliance of South Asian African Lebanon, I ask if you want to have Vote for Trump. Vote for the welfare Trump card in your Vote Republican. your United Healthcare card in your pocket. Make it great again. I said that is wrong. That he said everybody has insurance. No, Pennsylvania, Connecticut, New Hampshire, everybody comes to New York City. Let's vote for Trump. Because in New York City, and pass the stimulus package so everybody can get money. All the people get money. So pass the stimulus package. Okay. Look, Mabbai, this is the energy that we need. This is to build the country. What Mabbai just showed. Even he's a businessman. He's a businessman. The trade deficit
was before $735 billion. Today under Trump, it is $854.2 billion. আমি তো নাম্বার তো Because his নাম্বার business has failed. সেলিম ভাই, আমি আমাদের সময় শেষ হবে, একবার শেষ হবে। সেলিম ভাই, আমি অনেক একটা কথা ধন্যবাদ বলতে চাই। Here is the point. আমি একটা কথা বলতে চাই। মাপে আনছেন এর মধ্যে আপনি- কালকের ইলেকশনে ভেরি সিম্পল, আমরা যে কয়টা সুইং স্টেট আছে, অ্যারিজোনা, ফ্লোরিডা, মিশিগান, নর্থ ক্যারোলাইনা, পেনসিলভেনিয়া, উইসকনসিন, প্রতিটা স্টেটে অ্যাজ অফ নাও বাইডেন ইজ লিডিং হ্যান্ডসামলি। No. এবং We don't have to believe the poll. Poll is No. We'll see tomorrow. Media is lying. We'll see tomorrow, inshallah. Media is not true. Media is কালকে misguiding people. কালকে আপনারা And we want the poll is wrong. And we know that Trump is going to win. We believe he was going to victory tomorrow. Well, Trump is going to give a victory speech tomorrow night, and you will see the Trump again. The reality is tomorrow. আমি Tomorrow people একটা going to কথা the একটু polling. বলতে চাই, যদি অনুমতি দেন সবাই। No. Tomorrow people going to the polling place to get $15 minimum wage. They are আচ্ছা, committed. আমি একটা কথা একটু আপা, আসছে সবার আপনার কাছে, আমরা Let me ডেমোক্রেট শেষ finish করি। my finish my thought. আমরা না, আপা, রিপাবলিকান আপনার কাছে আসছি, আমরা- যাই হই না কেন। I have not finished. দিলীপ দেশ শেষ করার পর আমরা I have not finished. শাহিন ভাইয়ের কাছে- আচ্ছা, ঠিক আছে, go ahead. আচ্ছা, বলছি যে কালকে আমাদের দেশের লোকজনকে আমি রিকোয়েস্টিং, ইউ গো টু দ্য পোলিং প্লেস টুমরো টু রিক্লেম ইউর রাইট। উই নিড মিনিমাম $15 wages is long overdue. We need a serious investment in our school system. এবং $750 billion the Biden promised to invest in universal preschool. এবং $20 billion he will invest in a broadband infrastructure. দেখেন, কোভিড সিজনে আমাদের সব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে রিমোট। আজকে রিমোট অনেক পরিবারের তাদের এই ইন্টারনেটের পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা নাই, তারপর আপনার অনেক জায়গায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আমাদের ছেলেমেয়েরা বেসিকলি যে বেসিক এডুকেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাইডেন সেটা রিকগনাইজ করছেন, and he will invest $20 billion is much needed. By empty promises. আচ্ছা, No, it's not promise, that is the fact. আমি All আমি empty That is the promises. fact. 47 তারপর আপনার years. 12-week family paid sick leave, you'll guaranteed, and also equal pay, equal right Yes. is very important. শুনেন, ধন্যবাদ দিলীপ দা, আপা, আমাদের সময় একবার শেষ করুন। এখনো এই দেশে every woman make $1.69 of a dollar, and that needs to end. And ধন্যবাদ the দিলীপ only way we আমি can end by একটু electing a শেষ Democrat. বলতে ধন্যবাদ চাচ্ছি, কারণ শাহিন আবার ভাই, আপা কেটে আসছে, যাবে। শাহিন ভাই একটু সংক্ষেপে, একদম সংক্ষেপে। না, আপনি কথা অনেক আপাকে চলে দেন, আসছে। আপনি আপাকে দেন, আপা তো যা বলছে আমি সেটার উত্তর দেবো। আপাকে দেন 1 মিনিট, 30 ঠিক সেকেন্ড। আছে। আপনি বলেন, উনি উত্তর দেবেন, লাস্টে দিবেন। বলে বলেন, শাহিন ভাই বলে বলেন। প্রেসিডেন্ট হলে পরে আমাদের মিস্টার বাইডেন কি করবেন, বারবার এটা আমরা শুনছি আমাদের ডেমোক্রেটিক সাপোর্টার ভাইদের কাছ থেকে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি করে ফেলেছেন সেই বিষয়টা নিয়ে যদি দেখেন, উনি বলেছেন মানি উইল ফলো দ্য স্টুডেন্ট, টাকা বাচ্চাদের কাছে যাবে বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য। এবং উনি বলেছেন বাবা মার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বাচ্চা কোথায় পড়বে, কোন পরিবেশে কোন স্কুলে যাবে সেটার সিদ্ধান্ত নেয়ার, সরকার সেটাতে সিদ্ধান্ত দিবে না, সরকার যতটুকু পয়সা দেওয়ার সেটা দিবে। আর আরেকটা বলছি যে A sign of a colossal failure of this education system. That's exactly no, what President ভাইয়া, Trump is doing. let me finish. তো এডুকেশন আমাকে চয়েস, কিন্তু enough এটা time দিতে কিন্তু হবে কিন্তু। প্যারেন্টসদেরকে না, সময় বেশি এম্পাওয়ার নেই, আমাদের করা। একবারে সময় শেষ। আপনাদের জি, ফারহান আপা। জি, আবার continue। হ্যাঁ, ফারহান আপা। আপার বোধহয় সংযোগে একটু সমস্যা। হ্যাঁ, শাহিন ভাই। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমার মনে হচ্ছে আমি আপাকে উইথ অল রেসপেক্ট টু ফারহানা আপা, আপনি আমাকে লজ্জা দিয়েছেন, আমি মুসলমান, কিন্তু আপনি জানতে হবে যে আমারও ওয়াইফ আছে, আমারও মেয়ে আছে, এবং আই বিলিভ ইন দ্য রাইট অলসো, বাট ওয়েন আই এম এ মুসলিম আই প্র্যাকটিস মাই 5 রাকাত প্রেয়ার্স এন্ড আদার religious festivities and duties. Okay, I also perform the Umrah Hajj, and inshallah I'll go for the Hajj, full Hajj, but it does not tell me that I am not a good Muslim. Please, this is a Roe versus Wade issue. This is a national political issue. This is a abortion issue. So we cannot take our position, on the basis of this.
right? We are Muslims. There are millions of Muslims in this country who is supporting Democrats and activists, and you cannot, say you gave me a shame. I don't want to tell you that I am giving you a shame, because you are a sister and you are a wife of a brother, and I respect you with all my heart. This president does not have any education or healthcare plan. He doesn't have it. President Obama, for the first time in the history of America, took the challenge to have a comprehensive healthcare plan. He had to negotiate with the Republican. Republicans were giving piecemeal. Every time if there is issue, there is a piecemeal. But he wanted to bring it all together and make it a one comprehensive plan, which kind of resulted in him to losing the Congress in the next 2 years after. He took that chance, but everything the president is attacking is Obama. He is not attacking Biden. He is attacking Obama. Obama, Hussein, Barack Obama, Hussein Obama, things like that. He's making comments. But look at this. But look at this. But look at this. The plan that Obama, the plan that we had, the CARE Act. The CARE Act was also supported by Republicans, and all the the plan that it had inside the Obamacare, right? If the President Trump was in good-hearted, he could take it and make all the needed improvements in those plans. Instead, he is putting executive order, and he wants to run this country like a tyrant. He wants to tell people he has a plan, but he doesn't have a plan. Last 4 years. So with this, I want to tell you this. This is all talk. And another point I want to make, when Appa said, at the beginning I said, we are American first. We are not Bangladeshis, but when you are talking in front of, you're saying we are Bangladesh American. It does not tell us that we are not American, because we are saying that we're American. America comes first. To any one of you, black, brown, and white, please do not tell me that. I'm worried about my kids' future tomorrow, my grandchildren. That's why we're talking about this. Okay? Thank you so much for participating. But I want to tell you, Appa, the abortion right, it is a national issue. It is not Muslim versus non-Muslim, Appa. You are a sister, you are a wife. With all respect, I have a wife and I have a daughter. So it's another debate that we need to have a debate about this, but you cannot attack somebody's religion and degrade somebody. So thank you so much. I appreciate and I honor you for what you have. Freedom, Thank you. Trump, socialism, Biden. No, that's not true. This is your rhetoric. This is not true. This country will not be a socialist, and we will not support socialism in this country. This is a democratic country. Thank you. ফারহানা আপা, রব ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। প্রিয় দর্শক, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। রব ভাই কি শেষ করুন? রব ভাই বলার বাকি আছে। রব ভাই জি, রব ভাই আমার তো 1 মিনিট বাকি আছে না, আমার তো 1 মিনিট রইছে। জি, আপনার 1 মিনিট শেষ করেন। আমার 1 মিনিট, আমি 1 মিনিট শেষ করে বলে। জি, আচ্ছা, লাস্ট 47 ইয়ার্স এ যা বাইডেন যা প্রমিস করছেন কিছু করতে পারেন নাই, যাই হোক আমরা এটা পারেন নাই। এখন সরি কোন বাস্তে একটা যাক, লাস্ট 47 ইয়ার্স যা প্রমিস করছেন কিছু করতে পারেন। এখন লাস্ট মোমেন্টে এমটি প্রমিস করতেছেন বাইডেন, এমটি প্রমিস করতেছেন, এমটি প্রমিস will stay empty. He has lots of accomplishment, bhai. Please do not just tell this thing. Whatever he promised, he is regarded from both sides of the aisle. He's going to do it again. Please. And again. It's a political rhetoric. It's a lie, total lies. Biden is working for international. He's a man of honor, like other McCain. countries, for China's agent. He's a man of honor. So now that's what I'm going to say. ছোট করেন না। No. He is a man of honor. You know that. Thank you. Vote Trump. Go Biden, Harris. And yes, Thank everybody should vote tomorrow. Those who did not vote, I already voted. Those who did not vote, please vote. Go early, 6 a.m. to 9 p.m. in your state, and other state had I think 6 to 6 or 9 to 6, something, whatever it is. Please, if you did not vote. Biden Harris is going to be winner by 11 p.m. tomorrow night with over 300 votes. This is what makes America so great, that we are talking with each other, but in front of Trump, you cannot.
this is his way Bhaiya, or I think highway. you He never doesn't like seen him. Fauci I now. seen He him wants to he, alongside. wa- You are he wants to talking fire from him. your So this perception, is not from America what your we're looking for. reality We are check. looking for a good America where we can have a healthy debate. We can respect each other. শাহিন ভাই, We can honor each other. আপনি কিন্তু Thank এখন you. বায়াস Please, কথা please, please, বলছেন, let ফ্যাকচুয়াল it কথা speak. বলছেন। Let it Farhana, speak. শুনেন, Ladies, let শুনেন, it speak. Farhana ভাই, Ladies, it's ladies not- first. It's not the Please, ladies or men. Ladies It's a first. debate. It's a debate for privileged to everybody. It's see equal the for vice everybody. president Rob and bhai. the president Please, and talk to them. let it So speak. Thank you. that's why I'm saying what you are saying is not right. আমি প্রিভিলেজ বলেই বলছি, কারণ আমার সুযোগ হয়েছে তাদের সাথে কথা বলার। আর